related to the velocity factor kV, that value. So again, I told you in example, they will directly give you the velocity factor. But why I have given this chart? Because at the time of the practical orientation or for the practical oral, while designing the gearbox, we must know this chart for the selection of the velocity factor. So this is about the things for velocity factor we have seen. Now estimation of load, one by one we'll have to start. So that is, the first part is related to the velocity factor, and for that we'll write here. See, for the velocity factor, as we know, this will be the first condition of the calculation of the dynamic load. In that, I will have to write F effective. Effective load occur in a helical gear is equal to, that will be Ft max, maximum tangential force, divided by velocity factor, and that maximum tangential force will be Ka, service factor, loads distribution factor Km, and Ft, which is as same as that of spur gear. So this will be the velocity factor. So as I told you, for the Ka case, we have taken this from graph. If they have not given, we'll have to take 1. Generally, this value can be given. Then Km, mean stress factor or distribution factor, also given. If it is not given, we'll have to take 1. And Ft is nothing but tangential force, that is P by V. If the power is given, pitch line velocity we need to calculate. How to calculate pitch line velocity? V is equal to pi d n by 60, and this diameter and rpm, it is of course for pinion, so through which that velocity will have to convert it into meter per second. This velocity I will have to put here, and power is known, through which we'll have to get directly Ft. Many cases, if they have given the torque, in that case we know that Ft is nothing but T by R, torque by radius. So that will have to define the torque if they have given for gear or pinion, whatever it may be. Correct. So this part is over. Now velocity factor. I told you velocity factor is ready-madely given, either generally in case of the helical gear 6 by 6 plus V is used, but we'll have to refer whichever will be given. If not given, we'll have to take this. This kind of the consideration we need to follow while designing the helical gear pair. Is this understood? Tell me. Yes, sir. Ishwanku, बाकीचे Yes, आहात ना sir. सगळे बाळ? हा, हे जे काही मी आता सांगितलं समजलं का? Yes, sir. शुभम, अश्विनी, Yes, धीरज, sir. विनायक. Yes, sir. Because we have seen these things in spur gear also, but I have repeated the things many times, so you can take a benefit of this also. Correct. Now this is about the velocity factor, on the basis of which we can calculate the effective load. Now second, write down estimation of dynamic load through Buckingham's equation. Through Buckingham's equation. Write down estimation of dynamic load through Buckingham's equation. So I'll write second part. It is about the Buckingham's equation. Here the basic equation in case of the spur gear we have seen, and that we need to follow, of course. So I'll write here, see, Buckingham's, by using Buckingham's equation, we'll have to write, as we know. Tell me, can anybody tell me? F effective is equal to, by using Buckingham's? FD plus FT max. Correct. Dynamic load plus maximum tangential load. Now in this case, Ft max we all know. It is about K, Km and Ft, and how to calculate I told you. So याचा विषय संपला. हे काय एवढं महत्त्वाचं किंवा अवघड नाही. So we can calculate easy. Now question remains about the dynamic load. As we know, the dynamic load in case of spur gear आहे तसा spur gearचा लिहायचा आणि त्याच्यात अँगल ऍड करायचा. कसा ऍड करायचा?
So that I'll tell you. So just I will write the spur gear dynamic load, that is 21V in bracket BC plus FT max, same equation, divided by 21V plus square root of BC plus FT max. FT max. So this will be the value which we have seen in case of spur gear. Now this will be the helical gear. So because of the helical gear, it is having helix angle. So that's why in this equation the helix angle is added, and it is added in terms of square. That is, I can write BC into cos square helix angle. Here also cos square helix angle. Correct? So this will be the change. Rest equation is same as that of previous. Cos square alpha. That's it. And the whole bracket is multiplied by cos alpha. So this is very important. This will be the ready-made equation available for the calculation of the dynamic load in case of helical gear. Only remember that in case of the multiplication factor, deformation factor C multiply by cos square alpha, numerator as well as the denominator, and the whole bracket multiply by cos alpha. Now here confusion square and alpha. That is very important. Cos square alpha and multiply by cos alpha. So this will be the things which we can consider for the dynamic load. Just write down this. For helical gear, dynamic load is, write down, for helical gear, dynamic load is FD is equal to FD is equal to 21 times velocity in bracket face width into deformation factor capital C multiply by cos square alpha plus FT max divided by 21V plus square root of face width into deformation factor into cos square alpha plus FT max, whole bracket multiply by cos alpha. Cos alpha. So now notation again you can write for from your end. V is equal to pitch line velocity. V is equal to pitch line velocity. Pitch line velocity. Small b face width. Small b face width. Capital C deformation factor. Deformation factor. Now how we have calculated this value of C? C कसा आपण calculate केलेला मला सांगा per gear मध्ये. It is deformation factor. That's why it is related to the material. Related to the material. So tell me deformation factor C for material is steel, both the pinion as well as gear. What will be the value of C? We have seen same value राहिली ते. Tell me, for pinion and gear made up of steel, in that case the deformation factor will be 11,500 times E. Error. correct. 11,500 times error, and it is Newton mm. Good. This is for steel. When material is cast iron, both the pinion as well as gear made up of cast iron, हे आपण 4थ्या ते 5व्या वेळा लिहितोय बरं का. किती येईल deformation factor in terms of error? Tell me. 8,900. 800 into E. Correct. Error 8,900 into E, and last one be the deformation factor C when pinion steel sub manufacture असेल आणि gear हा cast iron चा बनलेला असेल. या केस मध्ये किती येते? Tell me. This will be the perfect arrangement.
When pinion is made up of steel, gear is made up of cast iron, the deformation factor will be how much? 11,500 we have seen for steel. Cast iron राहिला 10,000. Error. करेक्ट. हे तीन महत्वाचे आहेत आणि हे आपण इथं सी मध्ये पुटअप करतोय रिक्वायरमेंट नुसार किंवा गिवन डेटा नुसार. Once we have calculated the value of C, then we are able to calculate FD. आणि FD मिळाला तरच एफ इफेक्टिव्ह मिळेल या पद्धतीने. आणि आपण याचे न्यूमेरिकल पण बघितलेले आहेत पर गिअर मध्ये. तर सगळा पॅटर्न सेम आहे, फक्त अँगल ऍड होतो. ठीक आहे, कॉस स्क्वेअर अल्फा. नाव द लास्ट पार्ट. हे समजलं का रे? हे लिहून घेतलं व्यवस्थित? Yes, sir. बाकीचे बाळांनो आहेत ना सगळे? कसं आहे? Yes, sir. Yes, sir. किती मेंबर आहेत आपल्याकडे? 38. ओके. सो दिस इज अबाउट द थिंग्स. दोज हु हॅव अब्सेंट द लेक्चर, बरं का, जे कोण अब्सेंट होते मागच्या सेशनला किंवा त्याच्या मागच्या, तर त्यांना काही समजणार नाही. हा आपलं पहिलं ब्रीद वाक्य होतं पहिल्या लेक्चरचं आणि ते तसेच कॅरी राहणार प्रत्येक लेक्चरला. लक्षात घ्या. ठीक आहे. So this is about the things which we have calculated, and after that we have seen the error. So I'll write the error point of view. So I need to calculate error, because if I don't know the error, I cannot calculate the value of C, because in the equation of the C they have mentioned in terms of error. जसं की cast irons जर made up of pinion and gear असेल, in that case the value of C will be 8,900 error. So that error I need to calculate. So for estimation of error, I must calculate the error, and I told you the total error occur in the gear pair is always addition of error in pinion and error in gear. So that gear and pinion error are in micron. Micron मध्ये असतं, कारण मेशिंग होतं आणि ती काही गॅप मोठा नसतो, मायक्रॉन मध्ये असतं. But if we minimize this error, of course it will work for long time. Gear pair will work for long time. So this will be the error point of view we have seen in case of the error, and through for which we have seen also the chart in case spur gear. So you can see here for the spur gear, the chart is shown over here from my side, that about the pitch error. If the grade for particular gear pair is having 12 grade, then for 12 grade we'll have to consider the value of chart we have written 63 plus 5. Correct. 5 is nothing but tolerance factor that we have seen. Now in case of the tolerance factor, see this one, tolerance factor for grade 12 we have seen this. After that, if they have given the grade 7, I will have to write 11 plus 0.95, and this data directly given in the examination. हे आपल्याला पाठ करायची गरज नाहीये, किंवा हे आपल्याला माहित असावं म्हणून दिले, कारण डिझाईन करताना ह्या गोष्टी आपण कन्सिडर करून पुढे जायचं. करेक्ट. सो हे ग्रेड 1 ते 12 मध्ये दिलेले आहेत, तर त्याच्यातली जी काय व्हॅल्यू येईल तो आपण घेतो, आणि आपण लिहून घेतलं की फाय इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ टॉलरन्स फॅक्टर. टॉलरन्स फॅक्टर कसा कॅल्क्युलेट केला जातो? एम प्लस 0.25 डी. डी म्हणजे काय? डायमीटर. जर टॉलरन्स फॅक्टर पिनियनचा असेल तर डायमीटर ऑफ पिनियन येईल, गेअरचा असेल तर डायमीटर ऑफ गेअर येईल, अँड सो ऑन. तर या पद्धतीने आपलं एररचं वर्कआउट चालणार. सो फाय इज नथिंग बट टॉलरन्स फॅक्टर. सो त्याच्या खाली लिहा व्यवस्थित पिच एरर मध्ये. Error can be calculated. Error can be calculated in terms of pinion as well as gear. Pinion as well as gear in microns. In microns. Okay. So it can be defined by the chart. It can be defined by the chart, or else directly given in the statement. चार्ट मध्ये जनरली देत नाही, डायरेक्टली देतात.
directly given in the statement. आणि याच्या रिलेटेड आपण न्यूमेरिकल पण सॉल्व्ह केले बघा पर गिअर मध्ये. ठीक आहे. So this will be the things. And now write down example, EG example for grade 2. आपण एक example घेऊ. For grade 2, the value of error write down 1.25 plus 0.15 below that. Phi is nothing but tolerance factor. ठीक आहे. तो किती असतो लिहून घ्या. जनरली this factor is calculated by लिहून घ्या. phi is equal to m plus 0.25 multiply by under root d. ठीक आहे. सो म्हणून तुम्ही खाली लिहू शकता एरर E is equal to 1.25 1 into 5 म्हणजे काय m.25 times under root d. And in this case I can calculate, as we know error is nothing but EP plus EG. 1 by 1 मी calculate करू शकतो. कसं EP is equal to 1.25 plus 0.1. हे एक्झाम्पल आहे. ग्रेट. जे दिले त्या पद्धतीने. आता इथं मॉड्यूलच्या ऐवजी फक्त काय येईल माहिती का, आपल्या हेलिकल गिअर मध्ये मॉड्यूल असं काहीच नाही येत. तो नॉर्मल मॉड्यूल येईल प्लस 0.25 अंडर रूट पिनियनचं चाललंय म्हणून डीपी, तसंच EG 1.25 प्लस 0.1 MN प्लस 0.25 अंडर रूट गिअरचं चालू आहे म्हणून DG. या दोन्हीचे जे काय आन्सर येतील ते मायक्रॉन मध्ये येतील आणि त्या मायक्रॉनच्या आन्सरला MM मध्ये कन्वर्ट करायचं आणि इथं ऍडिशन मारायची. तुम्हाला टोटल एरर मिळून जाईल. आणि हे आपण बघितलेलं. आणि ही एरर मिळाली की आपण हा बोला सर. अजून पण ती चार्ट वाली स्क्रीन दिसतीये, म्हणजे ते तुम्ही लिहिताय ते दिसत नाही. हो का? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट. आय फॉरगॉट फ्रॉम माय साइड. सी, समजवण्याचा हेतू एवढाच आहे की बाबा एरर E इज इक्वल टू E प्लस EP प्लस EG. सो एरर आपण बघितलं की 1.25.1 प्लस 5 म्हणजे काय MN प्लस 0.25 ते पुट अप केलं आणि ते मी डायरेक्ट नाही कॅल्क्युलेट करू शकत. फॉर दॅट आय विल हॅव टू यूज फॉर पिनियन म्हणून DP लिहिलेलं आणि जेव्हा गिअर असतो तेव्हा गिअरचं लिहिणं. तर दोन्हीचं ऍडिशन केलं की मला टोटल एरर मिळेल. आणि वन्स आय गॉट एरर मला C व्हॅल्यू मिळेल, डिफॉर्मेशन फॅक्टर मिळेल. आणि C मिळालं की मला FD मिळेल, डायनॅमिक लोड मिळेल. आणि डायनॅमिक लोड मिळाला की मला इफेक्टिव्ह लोड मिळेल. तर या पद्धतीनं वर्कआउट चालतो. करेक्ट. आणि हे आपण मागच्या वेळी पण बघितलेलं आहे. त्यामुळे ह्याच्यात विशेष असं काही नाहीये. पण आता आपण एक एक्झाम्पल ग्रेड 2 चं घेतलंय तर ते तुम्ही व्यवस्थित लिहून घ्या, म्हणजे ज्यांना कळालं नाही त्यांना समजून जाईल. ग्रेड 2 चार्ट वरून ग्रेड 2 घेतली आणि त्या पद्धती असं कुठलीही ग्रेड घेऊ शकता. करेक्ट. पण एक्झाम मध्ये घेताना जे दिले ती ग्रेड घ्यायची. ओके. लिहिलं का हे रे? येस सर. Yes, sir. Okay. Last Yes, step. sir. Last step. Can anybody tell me? Last step. After this, we have seen in spur gear, and same we'll have to repeat here.
Can anybody tell me last step? And at the end of this session, I'll tell you about the examination pattern and all that. Semester 1 ला काय होणार आहे? Because yesterday I think Vikram has asked me. So ते फक्त मला आठवण करा वाइंड अप करताना आपण. ठीक आहे. तर मी तुम्हाला ते स्ट्रक्चर सांगतो, काय काळजी करू नका, एक्झाम कसा असणार, काय असणार आणि आपण काय करायला पाहिजे या सगळ्या गोष्टी सांगतो मी. सो आय विल टेल यू ॲट द एंड. ओके, कॅन एनीबडी टेल मी लास्ट स्टेप? It is safety against failure. Safety against failure. वर गिअर मध्ये आपण बघितलंय, काय बघितलंय? समजा बीम स्ट्रेंथ ही वीक असेल, करेक्ट? इफ बीम स्ट्रेंथ इज वीकर, कारण स्टेप नंबर 3 च्या लास्ट कन्क्लुजन आपण करतो की कोण वीक आहे, आयदर बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ. Suppose in this case shear strength is weaker. In that I will have to write here shear strength is equal to, that is wear strength. Can anybody tell me what will be the value for case of the wear strength? Safety against failure. If wear strength is weaker, I will have to write FW is equal to factor of safety. हे बघितलेलं की रे सगळं F effective. आणि जर उलटा असेल की बाबा बीम स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथन आहे, सॉरी वीकर आहे आणि वियर स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथन आहे, त्या केसमध्ये मी काय लिहिणार? वीकर, दॅट इज कोण आहे? बीम स्ट्रेंथ वीकर, विच इज इक्वल टू फॅक्टर ऑफ सेफ्टी into effective load. That's it. This will be the last step, and that depends on which is weaker part. त्यामुळे हे पार्ट आपण स्टेप नंबर 3 च्या कन्क्लुजन मध्ये ऍड करू. लिहून घ्या व्यवस्थित. तसंच वीकर मध्ये वियर आहे, म्हणजे इथं वियर स्ट्रेंथ वीकर, याला म्हणतात फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन्स्ट फिटिंग. अगेन्स्ट फिटिंग किंवा वियर फेल्युअर, आणि याला म्हणतात फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन्स्ट बेंडिंग. फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन्स्ट बेंडिंग. लिहून घ्या व्यवस्थित. आपण काहीच नवीन असं काही विशेष केलं नाहीये. जस्ट आय टोल्ड यू द हेलिकल गिअर अकॉर्डिंग टू स्क्वेअर गिअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू, बरं का? त्यामुळं त्याच्यात अवघड असं काहीच नाहीये, सेम फॉर्म्युलेशन आहे, पण चेंजेस कुठे कुठे आहेत ते माहित पाहिजे आणि मी ते सांगितलं वेळोवेळी. सो इज इट ओव्हर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can anyone is there from your side that who will tell me the formulation which we have seen in helical gear from start to end? कोण आहे का सर? नोटबुक बघून सांगितलं तर चालेल, पण सिक्वेन्शियली. तर तुम्हाला एक अंदाज येऊन जाईल की स्टडी कंपॅरेटिव्ह कसा करायचा स्क्वेअर गिअरच्या पॉइंट ऑफ, आणि कुठलाही गिअर विचारल्यावर सॉल्व्ह कसा करायचा. सो इज देअर एनीवन? कोण आहे का असं की बाबा तर हे टर्मिनॉलॉजी पासून तुम्ही शिकवलेलं आहे, स्टेप 1 किंवा फॉर्म्युला 1, 2, 3, 4 अँड आता फॅक्टर ऑफ सेफ्टी पर्यंत. इज देअर एनीवन? अरे बुक बघून सांगायचंय, नोट त्यात विशेष असं काय, म्हणजे मला नाही वाटत काय म्हणजे चुकण्याची गॅरंटी आहे त्याची, काय नाही. कोण आहे का? 38 स्टुडंट्स आहेत, त्याच्यातला कोण एक तर पाहिजे. इज देअर एनीवन? म्हणजे आता मी नाव घेण्याची अपेक्षा करू नका बरं का. जो आहे त्याने सांगायचं तर कॅन नाही, किंवा मी सांगू शकतो.
एनीवन? अरे आवाज ऐकू येते का बाळांनो माझा? अनिकेत? So whatever the formulation we have covered for the helical gear, that are formulas which we have to use. त्याच्या पलीकडे आपण काहीही करणार नाही. इथं स्पर गिअरच्या जागी फक्त हेलिकल नाव चेंज करणार आणि फॉर्म्युला बदलणार. दॅट इज अबाउट हेलिकल गिअर. कोण सांगेल का मला? पुरुषोत्तम, अमित बाविस्कर, अरे आवाज येतोय ना माझा बाळांनो? विक्रम, एम आय ऑडिबल? Yes, sir. कोण सांगेल का? एनीवन? अरे मी तुम्हाला पहिलंच सांगितलं की जर आलं नाही तर चुकलं, एवढं काय मी आहे की या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगत असतो प्रत्येक वेळी. ट्राय कराल काय? आणि आय होप यू हॅव रिटन द थिंग्स केअरफुली. कोण आहे का बाळांनो? वेळ घालवू नका. एक मिनिट म्हणजे आपले 38 इंटू 1 मिनिट. 38 मिनिट आपण एका मिनिटाला घालवतो. कोण आहे? अरे आवाज पण येई नाही, काय मला कळेना. पुरुषोत्तम नाहीये, अथर. या केस मध्ये अटेंडन्स घ्यायला मजा येईल. ओके, अथर्वाइज जे नसेल ते ऍबसेंट मानणार. अथर इज देअर? नो. अब्दुल? नो. प्रज्वल? प्रेझेंट सर. प्रेझेंट. तुला मी विचारलेला आन्सर सांगता येईल का? तर प्रेझेंट होईल. तू मागच्या लेक्चरला होतस प्रज्वल? हो सर. मग ते काय काय झालं तेच सांगायचंय ना. कुठं तुला काय असं विचारलं की बाबा काय गुगल सर्च मारून मला सांगायचं, असं काहीच नाही. बरोबर का प्रज्वल? सांगू शकतो का तू? प्रज्वल येस सर. सांगू शकतो का? येस और नो? नो सर. ओके. 3 असाइनमेंट एक्स्ट्रा लिहायचा नाही. प्रज्वल ओके. अनिकेत बारबाई, व्हॉट अबाउट यू? हे लक्षात राहतं बरं का, माझं माइंड बेकार आहे, सगळं लक्षात राहतं 10 वर्षापूर्वी. त्यामुळं डोंट वरी, सबमिशन होणार नाही, टर्मवर्कला बोंबाबोंब होईल. अनिकेत, आर यू देअर? व्हॉट अबाउट यू? येस और नो मध्ये सांग. आर यू एबल टू गिव्ह द आन्सर? नो सर. ओके, 3 असाइनमेंट. गुड. पुरुषोत्तम बरी दे. अब्सेंट. अमित बाविस्कर? येस सर. हॅलो हा पुरुषोत्तम, तू सांगू शकतो का हे? सर, मी 19 ला होतो, म्हणजे लास्ट लेक्चरला. लास्ट लेक्चर. त्याच्या आधी? त्याच्या आधी माझं एक लेक्चर होत मिस झालेलं आहे. बर, मग ते रेकॉर्डिंग आपण ते मास्टर जो आहे तो रेकॉर्डिंग अपलोड करतो बरोबर, त्यासाठी त्याचा तो वेळ देतो, तेव्हा ऐकतोस का तू? सर पहिले ऐकलेत पण नंतर नाही ऐकले मी सर. नाही नाही, मग आता हे तुझं काम आहे ना ऐकणं, का मी येऊन तुला ऐकवायला पाहिजे? नाही सर, सॉरी, करतो मी सर. 3 असाइनमेंट. पुढं अमित बाविस्कर. 3 असाइनमेंट म्हणजे बाळांनो 6 युनिटच्या 6 असाइनमेंट आहेत. तर ह्यांना जे आता सांगितले ती 9 असाइनमेंट लिहिणार बरं का. ठीक आहे, पुढं अमित बाविस्कर. नो सर. अमित बाविस्कर, तुला मार्क चांगले आहेत बरं का युनिट टेस्टला, काल घेतलेल्या.
म्हणून मी तुला विचारतोय काय तर पॉझिटिव्ह साईन वाटतात मला तुझ्याकडून. तू नो म्हणते म्हणजे अवघड आहे. का नो? रिझन काय आहे? सर इनकम्प्लीट आहे माझं नोटबुक. अरे मग ते कम्प्लीट करायला अपलोड केलेत ना रे सेशन. तर तेवढा पण वेळ नाही सांग बघू. असं झालंय का बाबा आज सेशन अटेंड नाही केला तर मी ते अपलोड केलेलं वाचतो? असं कोणच नाही करे. यू आर नॉट सिरियस अबाउट युअर इंजिनिअरिंग असं त्याचा अर्थ आहे. कारण हे ना तुम्हाला मी सांगतो याचे ड्रॉबॅक्स एवढे बेकार आहेत. जे की पासआउट मुलं आहेत या लोकांना विचारा तुम्ही आता जॉबची कंडिशन. ते तुमच्यासारखेच होते चिल. आता एकदम तव्यावर बसलेत हॉट. काही जॉब मिळत नाही काही नाही. सगळं टेन्शन बिनकामात. का तर आधी काही केलं नाही आणि एका दिवसात काही 100 मार्क कोण पाडू शकत नाही. तर त्यामुळे मी हे तुम्हाला अलर्ट करतोय प्रत्येक वेळी बरं का. माझं इंटेन्शन असतं की सगळे चांगले प्लेस व्हावे, कुठेतरी चांगल्या ठिकाणी जावे. तुम्ही कॅज्युअल आणि इररिस्पॉन्सिबल असाल तर त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. नथिंग. इथं आजची वेळ मारून न्याल तुम्ही पण पुढं इक्वल अँड अपोजिट ऍक्शन सगळं येतं. नेचर. ठीक आहे. अभिषेक भारगुडे प्रेझेंट सर. प्रेझेंट नाही. मी काय विचारलं ती माहिती आहे का तुला? प्रेझेंट विचारलं तेवढंच लक्षात आहे? नाही सर. मी काय विचारलं त्याचा आन्सर दे. नाही नो सर. 3 असाइनमेंट. हो. चलो सुमित भोसले. येस सर. काय आहे तुझं? सर हेलिकल गिअर टर्मिनॉलॉजी पासून सर. हा गुड. ठीक आहे. ट्राय तर करतोय. आता चुकलं तरी चालतंय मला काय विषय नाही. सांग. सर तिथं फॉर्म्युले पहिला हेलिक्स अँगल. सांग मी लिहितो. बाकीचे अति हुशार आहेत, न हुशार आहेत, इग्नोर वाले आहेत, इररिस्पॉन्सिबल आहेत. ते कॉपी पेस्ट करू शकता वाटत असेल तर. लिस्ट ऑफ फॉर्म्युले असं टायटल टाका. लिस्ट ऑफ फॉर्म्युलेज फॉर हेलिकल गिअर. चला सुमित. सर त्या हेलिक्स अँगलची रेंज दिली होती तुम्ही. किती दिलेली? सिंगल हेलिकल गिअर पेअर साठी 15 to 30 डिग्री. करेक्ट. गुड. पुढे. आणि डबल हेलिकल साठी 25 to 30 डिग्री. ठीक आहे. ठीक आहे आपल्याला पण मी ऍडिशनल सांगितलं. पुढे. नंतर पिच लेंथचा फॉर्म्युला दिला होता. सांग. P is equal to pi into m. सर्क्युलर पिच होतं बरं का ते. पाय इंटू डी बाय झेड असतं आणि त्याला D by आपण केलं की पाय इंटू एम. ठीक आहे. पुढं याच्यात आपण किती पिच लेंथ बघितल्या? ट्रान्सवर्स ऍक्सियल आणि नॉर्मल. करेक्ट. ट्रान्सफरचा फॉर्म्युला सांग. pi into mt. गुड. पुढं ऍक्सियल. pi into mn नॉर्मल मॉड्यूल. करेक्ट. नॉर्मल मॉड्यूल. आणि नॉर्मल साठी pi into mn. पाय इंटू एम. ठीक. याच्यानंतर ह्याच्यानंतर सर ते कॉस अल्फा ते काढलं होतं डायग्राम मधून. डायग्राम वरून कॉस अल्फा. मग त्याला काय टायटल होतं आपलं? फ्रॉम ट्रायंगल ABS. नाही ते नाही रे. ते डायग्राम बघितली. त्याला टायटल काय होतं? हेडिंग काय होतं त्या पॉईंटचं? गिअर टर्मिनॉलॉजी. हेलिकल गिअर टर्मिनॉलॉजी. आणि काय काढलं आपण त्याच्यातून? पिच लेंथ गिअर रेशो ते काढलं. सेंटर डिस्टन्स. म्हणजे ते टर्मिनॉलॉजी मध्ये गिअर रेशो बघितला. गिअर रेशोचा फॉर्म्युला सांग मला. गिअर रेशो number of teeth on gear upon number of teeth on pinion. करेक्ट. is equal to diameter of gear upon diameter of pinion. गुड. आणि थर्ड RPM पिनियनचे RPM आणि डिवाइडेड बाय गिअर RPM. गुड. ठीक. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी? सेंटर डिस्टन्स. सेंटर डिस्टन्स काय होतं? M into ZP divided by 2 cos alpha. करेक्ट. into 1 plus G. 2 cos अल्फा 1 प्लस गिअर रेशो. हे आपण कन्वर्ट केलं. त्याचं डेरिव्हेशन बघितलं. गुड. ठीक आहे. हे झाल्यानंतर पुढं हे झालं बेसिक टर्मिनॉलॉजी बरोबर.
हा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बाकीचे सिक्वेन्शियली लिहून घ्या. परत हे कळत नाही म्हणून आपण हे चाललंय, मला वेळ घालवायचा नाहीये म्हणून हे चाललंय असं नाहीये. ठीक आहे, पुढं तर नंबर ऑफ टीथ ऑन इक्वेलन्स पर इक्विव्हॅलंट पर गिअर. ठीक आहे, किती? सर त्याची डायग्राम काढली सर लिहायचं डायग्राम राहिलं. काढली, ओके. त्याचं डेरिवेशनचा फक्त आन्सर सांग मला. सर ते ZP is greater than or equal to 2HA into cos cube alpha upon Correct. MN into तो मिनिमम नंबर ऑफ टी टू अवॉइड द इंटरफरन्स असं त्याला म्हणतात. हा. ठीक आहे, मिनिमम नंबर ऑफ टी टू अवॉइड द इंटरफरन्स. एकदम बरोबर. काय म्हणलास, परत एकदा सांग. ZP is greater than or equal to. करेक्ट. ZP is greater than or equal to twice of HA addendum into cos cube alpha. हे क्यूब कसं आलं ते पण मी सांगितलं त्यावेळी. डिवायडेड बाय नॉर्मल मॉड्यूल साइन स्क्वेअर फाय. करेक्ट. हा. हा विषय संपला अवॉइड द इंटरफरन्सचा. नंतर आपण काय बघितलं? फोर्स अनालिसिस इन हेलिकल गिअर. फोर्स अनालिसिस इन हेलिकल गिअर. त्याच्या आधी आपण हे पण बघितलं बघ, इक्विव्हॅलंट नंबर ऑफ टीथ Z डॅश P. इक्विव्हॅलंट नंबर ऑफ टीथ किंवा इक्विव्हॅलंट नंबर ऑफ डायमीटर किंवा रेडियस पण बघितलं. सो वी हॅव रिटन ZP बाय cos क्यूब अल्फा. हे आपण डिराईव्ह केलंय, कसं आलं काय. ठीक आहे, हे महत्वाचं, कारण पुढे आपण व्हर्च्युअल नंबर ऑफ टीथ म्हणजे काय, इक्विव्हॅलंट नंबर ऑफ टीथ जी की प्रोजेक्ट केली की हेलिकल गिअर पर गिअर मध्ये आपण डिफाइन करतो, म्हणून त्याला आपण व्हर्च्युअल म्हणतोय. ठीक आहे, हे झालं. ह्याच्या पुढे काय बघितलं? फोर्स अनालिसिस. फोर्स अनालिसिस. चलो, किती फोर्स होते रे? 3 फोर्स होते सर. 3 फोर्स होते. कसे कसे सांग मला. एक होता पहिला टँजेन्शियल, दुसरा रेडियल आणि तिसरा ऍक्सियल. टँजेन्शियलचं इक्वेशन सांग. टँजेन्शियल फोर्स फॉर पिनियन साठी इज इक्वल टू EP डिवाइडेड बाय RP. ठीक आहे, गुड. दुसरा? आणि गिअर साठी TG डिवाइडेड बाय RP. ठीक आहे, रॅडियल फोर्स होता. पुढं रॅडियल फोर्स किती आला? रेडियल फोर्स FR इज इक्वल टू FP into tan phi t. tan of phi t. अजून एक मी सांगितलं, FR is equal to FR is equal to F into sin phi n. correct, F into sin गुड phi n. याच्यातला हा वापरायचा म्हणून सांगितलं. ठीक आहे, आता पण तुम्हाला काय न्यूमेरिकल नाही येत याच्यावर, त्यामुळं डेरिव्हेशनलाच विचारते. पुढं ऍक्सियल फोर्स FT FT tan of alpha. करेक्ट. हा झाला ऍक्सियल फोर्स. ऍक्सियल फोर्स आपण कॅल्क्युलेट केला आणि शेवटचा होता रिझल्टंट फोर्स. F इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ सगळे फोर्स, रेडियल, टँजेन्शियल आणि ऍक्सियल, त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, हे आपण फोर्स अनालिसिस बघू. फोर्स अनालिसिस मध्ये त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं सांगतील का? दुसऱ्या नोटबुक मध्ये लिहिलं तसं ते नोटबुक नाही माहिती. ठीक आहे, फोर्स अनालिसिस मध्ये आपण लिहिलं की हँड्स कसे सिलेक्ट करायचे, ऍक्सियल फोर्सची डायरेक्शन कशी असणार आहे, त्यासाठी आपण 6 डायग्राम काढल्या. तर 6तल्या 3 वरच्या समजावून घेतल्या, 4 वरच्या समजावून घेतल्या, टोटल 8 डायग्राम काढल्या. तर 4 समजल्या की ऑटोमॅटिक 8 आपल्याला कळतील. याच्या रिलेटेड मी ट्रिक दिली. चला, गुड. सुमित, वेल डन. नेक्स्ट पुढे कोण आहे? सुमित झाला. नंतर काय? अथर्व. त्याच्यानंतर काय बघितलं अथर्व, सांगू शकतील का? सर बुक इनकम्प्लीट आहे. बुक इनकम्प्लीट नाही मित्रा, तू नाही करत म्हणून ते इनकम्प्लीट आहे. ठीक आहे, अनुप कम्प्लीट होईल ती, काय काळजी करू नको. मी आहे, जातोय मी. अनुप. Yes, sir. हा, व्हॉट अबाउट यू? आफ्टर दिस व्हॉट वी Beam आर सीइंग? बीम beam स्ट्रेंथ. strength of helical gear. बीम स्ट्रेंथ ऑफ हेलिकल गिअर किती आली रे? AV is equal to sigma B into MNY. वाय का वाय डॅश?
वाय डॅश. वाय डॅश म्हणजे काय? वाय डॅश मीन्स व्हॉट? लिहून दिलंय की तिथं रे, बघ जरा. लेविस फॅक्टर, आणि तो लेविस व्हर्च्युअल लेविस फॅक्टर आहे. व्हर्च्युअल वाय आणि इमॅजिनरी. ओपिनियन साठी 0.4884 मायनस 2.865 अपॉन जेड डॅश पी. करेक्ट. आणि गिअर साठी झेड डॅश जी होईल. ठीक आहे, सांगू नको. साठी ठीक आहे, कळालं तुला. नंतर काय बघितलं? गिअर स्ट्रेंथ ऑफ हेलिकल गिअर. करेक्ट. किती आली? FW is equal to dp into b into q into cos square alpha. काय राहिलं? टर्म कुठली राहिली? के राहिली की? K सांगितलं की dp into b into q into k upon cos square alpha. के ला काय म्हणतात रे? केला आपण लिहून घेतलं की, बघ जरा तिथं. केला काय म्हणतायत? K ला application factor. के झाला तू ऍप्लिकेशन फॅक्टर. हा, K application factor. मग हे काय आहे? त्याला लोड स्ट्रेस फॅक्टर म्हणतात बाळा. ठीक आहे, Yes sir. लिहिला असतील की तिथं. स्टील साठी हा बरोबर आहे. स्टील साठी 0.16 PHN upon 100 square ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. कास्ट आयर्न साठी कास्ट आयर्न 0.21 बरोबर. कास्ट आयर्न साठी 0.21 इन ब्रॅकेट BHN upon 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि पिनियन स्टीलचा असेल, कास्ट आयर्नचा गिअर असेल तर Cast iron is made of gear and if pinion is made of steel, then K is equal to 0.18 in bracket BHN upon 100 bracket square. गुड गुड, चांगलं आहे. Then estimation of dynamic load. हा, F effective is equal to FT max upon KV. FT max K into KM into FT by KV. करेक्ट. K application factor, KM load distribution factor, KV velocity factor. Then Buckingham's equation. बकिंगहॅम्स. ओके, बकिंगहॅम्स काय सांगतं? एफ इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू FD equal to 21 V in bracket BC into cos square alpha plus FT max. करेक्ट. Upon 21 V plus under root BC into cos square alpha plus FT max bracket complete into cos alpha. बरोबर. गुड. पुढं C means information factor and V means space width. Then C value 11500. ओके, सी ला काय म्हणतात रे? डिफॉर्मेशन फॅक्टर. करेक्ट, डिफॉर्मेशन फॅक्टर. किती? स्टीलचा असेल तर 11,500. 11,500 एरर. हा, आणि कास्ट आयर्न असेल तर 8,900 एरर. And pinion is made of steel and gear is made of cast iron. Then C ची व्हॅल्यू 1,000 एरर. ठीक आहे. आणि हे एरर कशी काढायची? By using chart and direct into given statement. करेक्ट. आणि मायक्रॉन मध्ये येते ते, त्याला मायक्रॉनला करायचं. Yes, ठीक आहे, इंटू 10⁻⁻. त्याच्यानंतर काय बघितलं आपण? इथपर्यंत बरोबर आलायस. आता लास्ट स्टेप राहिली. सेफ्टी अगेन्स्ट फेल्युअर. करेक्ट, सेफ्टी अगेन्स्ट फेल्युअर. बर, जर बीम स्ट्रेंथ वीक असेल तर AB is greater than FW and fitting wear. FW नाही, मी is काय equal म्हणतो, to बीम स्ट्रेंथ वीक असेल तर बीम स्ट्रेंथ वीक असेल, मी लिहिले बघ बोर्डवर.
तर हे येणार, बरोबर आहे का? येस सर. आणि जर विअर स्ट्रेंथ वीक असेल तर येणार विअर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एफ इफेक्टिव्ह. करेक्ट. आणि याच्यातनं आपण ठरवतो फायनल. गुड. अनुप बेस्ट. काय जे प्रत्येक वेळी मार्कच लागतात खेळायला असं काही नाही, धाडस पण लागते. आणि ते सुमित आणि अनुपकडे दिसलं मला, चांगली गोष्ट आहे. आणि हे पाहिजे असं बाकीच्यांकडे पण. क्लिअर. या पद्धतीने आहे. बाकीचे द लिस्ट ऑफ फॉर्म्युलेज व्यवस्थित करा. आणि सॉर्टिंग स्पर गिअरचा म्हणजे अभ्यास करताना नोटबुकवर स्पर गिअरचे फॉर्म्युले एका साईडला लिहायचे आणि त्याच सिक्वेन्सनं राईट साईडला नवीन पेजवर हेलिकल गिअरचे लिहायचे, म्हणजे तुम्हाला लक्षात राहील प्रॉपर की कुठलं काय आहे. नाहीतर बऱ्याचदा असे बघितले मुलं की जी सिरियस नसतात, बऱ्याचपैकी 99% तुमच्यासारखी, की स्पर गिअरचा प्रॉब्लेम विचारला, हेलिकल गिअरचा फॉर्म्युले टाकून आलाय आणि हेलिकलचं विचारलं की स्पर गिअरचं टाकून आलाय, तर ते त्याचा काही उपयोग नाही, 0 मार्क्स डायरेक्ट. ठीक आहे. सो ती काळजी घ्या. आणि जे काही मी तुम्हाला सांगणार होतो ते एक्झाम्स आणि ते, तर ते आता आपण तुमचा रिस्पॉन्स मिळाला नसल्यामुळे आपण टाइम बराच गेलाय, तो पुढच्या लेक्चरला बघू आपण. ठीक आहे. चल, ओके, बाय.